मीन राशि रे जन्मित बंधु माने चैत्र नवरात्रि रे एही दुईटी जिनिसकु निज पकेटरे रखंतु एवं समग्र विष आपणक पाद तले नहीं पड़िबो। आपण एते धन अर्जन करिबे जे एहाकु परिचालना करिबा असंभव हेबो। 7 जन्म धरी आपणकु कष्ट देइथिबा दारिद्र्य एवं अभाव सबुदिन पई लूप पाइजिबो। कारण एही चैत्र नवरात्रि रे नौ देवी आपणकु अपार आशीर्वाद वृष्टि करिबाकु प्रस्तुत अछंती। शनि एवं राहु मध्य आपणकु कृपा सहित देखुथिबा परि मने हुए। एपरी एक विरल महाजागतिक समन्वय 500 वर्ष परे घटिछि, एक घटना जहा आपणक जीवनकु संपूर्ण परिवर्तन करिबो। आपणकु केवल चैत्र नवरात्रिर 9 दिन मध्यरु जेकोनसी गोटिएरे एही दुईटी जिनिसकु निज पकेटरे रखिबाकु पड़िबो। कारण एमानंको भितरे 9 देवींको अलौकिक शक्ति वास करे। जेपरी आपण समस्ते जानती जे केही चैत्र नवरात्रि रे एक विशेष पूजा करती एवं दिव्य मातांकु खुशी करिबारे सफल हुअंती, से दारिद्र्य दुख शत्रुंको छाया कला जादूर प्रभाव एवं अन्य मानंकर कुदृष्टिरु स्थायी मुक्ति पांती। केवल एही दुईटी जिनिसकु निज पकेटरे रखंतु एवं जहा पई आपण आशा करूछंती हुएत वर्ष धरी ताहा आपणक कोଳରେ पड़िबो। आपण काहार प्रेम खोजंतु किंबा कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्तिंकु विवाह करिबाकु चाहंती ताहा निश्चय घटिबो। जदि आपण लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति, एक भव्य बंगला किंबा एक विलासपूर्ण कार चाहंती तेबे ताहा मध्य आपणकु तुरंत प्रदान कराजिबो। आपण ऋणरु मुक्त हेबे एवं सबुठारु गंभीर रोगरु मध्य मुक्ति पाइबे। बंधुगण, चैत्र नवरात्रि समय रे आपणकु केवल चुपचाप एही दुईटी जिनिस जहा अत्यंत गुप्त एवं अविश्वसनीय चमत्कार आपणक पकेटरे रखिबाकु पड़िबो। बंधुगण, एही दुईटी जिनिस केवल 9 देवींक दिव्य सार बहन करे नाही, बरं एगुड़िक एक चुंबक भावरे मध्य कार्य करे। देवी लक्ष्मींकु सीधासळख तांक निकटकु टाणी आणे जी एगुड़िकु धारण करे। एहा व्यतीत धनर देवता भगवान कुबेर एही दुईटी जिनिस धारण करुथिबा व्यक्तिंक पई तांकर भंडार खोली देबे। विशेष करी चैत्र नवरात्रिर शुभ अवसर रे आपण एगुड़िकु हासिल करुथिबारु। बंधुगण, एहा सेही भिडियो जहा पई आपण वर्ष धरी अपेक्षा करि आसुछंती। एही चैत्र नवरात्रि महोत्सवर आगमन सहित आपणक शत्रुमानंकर चूड़ांत पतन एबे अनिवार्य। तुमर नाम खूब शीघ्र प्रत्येक घरे आलोचनार विषय हेब। प्रत्येक व्यक्ति जेउ माने केबे तुमको विश्वासघातकता करिछंती, तुमको जंत्रणा देइछंती, तुमको उपहास करिछंती किंबा तुमको गरीब एवं निसहाय करि रखिछंती, सेमाने समस्ते शेषरे तुमर पाद तळे नत हेबे, तुम आखि आगरे निजकु नम्र करिबे। तुमे आउ निवेदन करिबो नाही, कारण एही चैत्र नवरात्रि तुमको 6टी महान आशीर्वाद प्रदान करिबो। श्याम माता देवी आपणक घरकु तांकर उपस्थिति रे आशीर्वाद करिबे एवं आपणक परिवाररु समस्त दारिद्र्य एवं अभाव दूर करिबे। बंधुगण, एही रीति आज मध्य राजा, सम्राट, प्रमुख शिल्पपति एवं प्रमुख व्यवसायी मानक द्वारा पालन करा जाए एवं सेमाने सर्वदा एहार फल पांती। एही चैत्र नवरात्रि आपणकु व्यर्थ हेबाकु दियंतु नाही। एहा तुमर समग्र जीवनर सबुठारु चमत्कार नवरात्रि हेब। बंधुगण, चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म मध्यरे समस्त नवरात्रि मध्यरु सर्वश्रेष्ठ एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाए। एहार अत्यंत गुरुत्व रहिछि कारण एही पवित्र समय रे स्वर्ण रथरे बसी माता स्वयं पृथ्वी को अवतरण करंती। तुमे एही सुवर्ण सुजोग को तुमर आंगुठीरु खसी जिबाकु देबा उचित नुहे। मु जाने जे तुमे वर्तमान तुम जीवन रे ऋणरे जर्जरित एवं तुमर घर प्रतिदिन झगड़ा एवं विवादर एक युद्धभूमि पालटिछि। तुमे जेउ जिनिस गुड़िक चाहुछ ताहा तुम पाखरे आसी पुणी खसी जिबा पई मने हेउछि। तुमे वर्ष धरी परिश्रम करितिबा प्रकल्प गुड़िक शेष मुहूर्तरे बाधा एवं प्रतिबंधकर सम्मुखीन हुए। तुमर वर्षर कठिन परिश्रम संपूर्ण नष्ट होई जाए। तुमे तुमर घरे कोनोसी शांति पाउनाह किंबा बाहरे कोनोसी सांत्वना पाउनाह। तुमे रातिरे शांतिरे सोइबार क्षमता हराइछ
ତୁମର ମନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଜାଣି ନାହିଁ। ବରଂ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ଅସଂଖ୍ୟ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଦ୍ରାଗ୍ରାସିତ। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତଥାପି ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଝାଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତୁମକୁ ଲୁହ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶକ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ବିଧ୍ୱଂସ ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 9ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସମୟ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 9 ଦେବୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ, ତଥାପି ଧନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଅଦମ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ନିଜ ଭୂମିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜକୁ ସେହି ଫଳାଫଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାଆନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କୌଣସି ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହୁନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣ କାଳ, ସମୟ, ଭାଗ୍ୟର ଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକତା ତୁମ ଘରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ତୁମକୁ ତାର କବଳରେ ଧରି ରଖିଛି। ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଥିବା ହେତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ କିପରି ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କରି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱତ କର। ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଏବଂ 9 ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନବଦେବୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ କୃପା ପାଇବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ କିପରି ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ କୃପା ଖୋଜୁଛ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ 3 ଥର ଜୟ ମାତା ଦି ଲେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଭେଇଯିବ। ତୁମେ ଜୀବନସାରା ତୁମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସାଥୀ ପାଇବ ଯିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଃଶର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି ଦାବି ବିନା ଭଲ ପାଇବ, ତୁମକୁ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଦର କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାଦଚିହ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦଚିହ୍ନ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଯୁବତୀ ରୂପରେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଜଣେ ମହିଳା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଦିବ୍ୟ ମାତା ତୁମ ଘରକୁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା, ଭିକାରୀ, ପବିତ୍ର ଗାଈ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଏକ ସର୍ପ ରୂପରେ। ସେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କରି ତୁମ ଘରୁ ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ହିଁ ତୁମ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକାରାତ୍ମକ ଉପାଦାନକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, କାରଣ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାରକୁ
ଯେଉଁ ଦ୍ର ଦେଇ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏପରି ପରିଷ୍କାର କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେବାରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଅଳିଆ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଜମା ନ ହୁଏ। ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଗତଯୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ରରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଏକ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୋଲି ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହାର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗା ଝାଡୁ, ଭଙ୍ଗା କାଚ ଏବଂ ମଇଳା କିମ୍ବା ମଇଳା ପୋଷାକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କୋଠରୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଦୀ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେପରିକି ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ କାରଣ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଏପରି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ନଚେତ୍ ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ କ'ଣ ଧରିବା ଉଚିତ? ନଅ ଦେବୀଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଧନ ଜମା ହେବ ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରଚୁର ହେବ। ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଋଣର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଏକ ଛୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେଉ, ଏହା କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ମାତା ରାଣୀ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମାତା ତୁମ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଋଣର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେପରି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଏକ ବଙ୍ଗଳା, ଏକ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଖିନ ଜିନିଷ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ମାତା ରାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଭାବିବେ ଯେ ଏପରି ଆରୋଗ୍ୟ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ସବୁ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର କରିବ। ତୃତୀୟତଃ, ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିବାହ କରିପାରୁନାହଁ ତେବେ ମୋର କଥା ମନେ ରଖ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ହେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶେଷରେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ ତେବେ ସେହି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇଯିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବ, ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବ ଯିଏ 7 ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହେବ
ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହା କରିବ। ଶେଷରେ ଯଦି ତୁମେ ଅପାର ଧନ, ପ୍ରଚୁର ଧନ ଇଚ୍ଛା କର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏକ ବଙ୍ଗଳା, ଏକ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାଯୋଗ୍ୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ସର୍ବୋପରି ଯେପରି ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଶୁଣିଛ, ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣେ। ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଣିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନୀ, ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ହଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ କେବଳ କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି କାହାର ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ସବୁକିଛି କେବଳ ଧନର ଭ୍ରମ ଏବଂ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣାଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ତାହା ଏପରି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ସକ୍ଷମ, ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜକୁ ଟଙ୍କା ବିନା ପାଆନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି? କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ କ'ଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ସାର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା, ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏତେ ବିଶାଳ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁରୁଣା ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟମାନେ ବିପୁଳ ଧନଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଆମର ତାଲିକାରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜନ୍ତି। ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲୋଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକେଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଥାଏ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତାରେ ଫସି ରହିଥାଏ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ସର୍ବୋପରି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ବହନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାପ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସ ଉଭେଇଯିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ମାନସିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ମନ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛ। ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ମାତା ରାଣୀ, ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ତୁମର ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଦିଅ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ 3 ଥର ଜୟ ମାଟ ଦି ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ।
जदि तुमर कोनोसी प्रश्न अछि किंबा कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेउछि दयाकरी मंतव्यरे सेगुड़िकु उल्लेख करिबाकु संकोच करंतु नाही। तुमे कोन पई अपेक्षा करूछ? आसंतु वीडियो आरंभ करिबा। बंधुगण, मु पुनी थरे जोर देबाकू पड़िबो। एही वीडियो को संपूर्ण देखंतु, एहाकू अधा बाटरे देखंतु नाही। केवल गोटिए कथा मने रखंतु, मु जेउ जिनिसगुड़िक प्रकाश करिबाकू जाउछि ताहा अत्यंत पवित्र एवं गुप्त। जेतेबेले तुमे सेगुड़िकू तुमर पकेटरे रखिबो, कोनोसी आत्मा नुहे, एपरिकी एक फुसफुस मध्य एहा विषयरे जानिबा उचित नुहे। तुमर बंधु मानंकू किंबा तुमर पड़ोसी मानंकू कुह नाही। जेतेबेले तुमे एही गुप्त कथा विश्वकू प्रकाश करिबो, सेतेबेले माता रानींको चमत्कार शक्ति काम करिबा बंद होइजिबो। तुमे एहाकू संपूर्ण नीरवरे करिबा उचित एवं देखिबा उचित, जेपरी राताराती तुमर भाग्य संपूर्ण भावरे परिवर्तन होई जाए। आमे जेउ प्रथम कष्टर समाधान करूछु ताहा हेउछि ऋणर चाप। लक्ष लक्ष किंबा कोटी टंकार ऋण तुम मुंड उपरे गदा होई रहिछि। बंधुगण, मु भल भावरे जाने जे ऋण किपरि जने व्यक्ति को भितररू खाई पारे, जेपरी विपोक, ऋणदातांक चाप, अन्य मानंकर निरंतर फोन बाजिबा, तात्सल्य एवं मद्यपान जने व्यक्तिर निद हरण करि पारे। जदि तुमे मध्य ऋणर जालरे बुड़ी जाउछ, तेबे एही चैत्र नवरात्रि रे जेकोनसी दिन एही निर्दिष्ट प्रतिकार कर, विशेषतः मंगलवार किंबा शनिवार दिन। तुमे माता रानी देवी इंको पादरू एक चिमुटा सिंदूर नेबा उचित। एक छोट संपूर्ण खंडिक हितकारी एवं दुईटी संपूर्ण लवंग अखंड अछि कि नाही सहित एही दुईटी जिनिसकू कला किंबा लाल कपड़ारे सुरक्षित भावरे बांधी दियो। तापरे माता रानींको मंत्र ओम दुर्गाय नमः 21 थर जप करिबा परे चुपचाप बिंडीटीकू तुमर ट्राउजरर बाम पकेटरे किंबा तुमर पर्स भितरे रख। मोर कथा चिन्हित कर, एहाकू एक खाली कागजरे लेख। फिकटरी एवं लवंगर एही चमत्कार मिश्रण राहु एवं शनि इंको नकारात्मक प्रभाव को शोषित करिबो, जहा तुम उपरे घुरी बुलुछि एवं तुमको ऋणरे बुड़ाई देउछि। तुमे निजे देखिबो जे किपरि हठात एवं अप्रत्याशित भावरे अटकी रहितिबा पांठी प्रवाहित हेबा आरंभ करिबो। तुमर व्यवसाय एते प्रचुर लाभ देबो जे आखि पिछुड़ाके सेही ऋण लक्ष लक्ष कोटी टंकार धूली परी उभान होइजिबो। तुमर ऋणदाता माने निजे तुम सम्मुखरे आसिबे, नम्रतार सहित हाथ जोड़ी ठिया हेबे। लोक माने सम्मुखीन हेउतिबा द्वय प्रमुख कष्ट हेउछि गुरुतर एवं दीर्घकालीन रोग। शेषरे टंका आसीपारे, किंतु जदि जनंकर शरीर रोगसज्जारे सीमित थाए, तेबे कोटी कोटी टंकार बंगलार कौन लाभ? आजिर दुनिया रे जेतेबेले जने व्यक्ति असुस्थ हुए, सेमानंकर निकटतम संपर्कीय एवं बंधु माने मध्य प्रायतः सेमानंकु परित्याग करंती। परिवार गुड़िक केवल वर्धित हॉस्पिटल खर्च पूरण करिबा पई निजर घर बिक्री करिबाकू बाध्य हेउछंती। जदि आपणक घरे एपरी कोनोसी रोग अछि जहाँ डाक्तर माने निर्णय करि पारंती नाही, किंबा जदि सधर कोनोसी प्रभाव पड़ी न थाए, तेबे चैत्र नवरात्रिर शुभ दिन गुड़िकरे एही द्वय जिनिसटिकू आपणक पकेटरे रखंतु। आपणकू एक गोमती चक्र हासिल करिबाकू पड़िबो। बंधु माने, एहा कोनोसी साधारण पथर नुहे। एहा सुदर्शन चक्रर एक स्पष्ट खंड एवं माता लक्ष्मींकर एक पवित्र प्रतीक। चैत्र नवरात्रिर अष्टमी किंबा नवमी दिन एही गोमती चक्रकू पवित्र गंगा जल सहित धोई दियंतु। एहाकू देवींको अखंड जोट अनंत जेड़ा उपरे 7 थर परिक्रमा करंतु एवं तापरे एहाकू एक धड़ा कपड़ारे सुरक्षित भावरे बांधी दियंतु। एहाकू सर्वदा आपणक पकेटरे बहन करंतु किंबा रोगींक तकिया तले रखंतु। गतकाली पर्यंत जेउ सधगुड़िक विष परी तिक्त मने हेउथिला, ताहा हठात दिव्य अमृत परी काम करिबा आरंभ करिबो। आपणक शरीररे सकारात्मक शक्तिर एक शक्तिशाली लहरी उड़ीजिबो, जहाँ सबुठारु गंभीर रोग, खराप आखि, नजर दोष एवं कला जादू तंत्रमंत्र को मध्य तुम शरीररू बाहर करिदेब।
ତୁମର ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭାବିବେ ଯେ ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର କିପରି ଘଟିଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ କେବଳ ହସି କହିବ, ଏହା ମୋର ମାତା ଭବାନୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ଚମତ୍କାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହର ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ମୋର ଅନେକ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମିଶିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଠିକ୍ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ସମୟ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, କାରଣ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀଙ୍କ କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 2ଟି ସବୁଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦୀ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଛୋଟ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପକେଟରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସେହି ଅଭୁଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରତିକାର, ଏକ ବଶୀକରଣ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା କେବେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେ ଏବେ କୁକୁର ପରି ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବେ। ସେମାନେ ନିଜେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପଡ଼ି ତୁମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ, କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣର ଏକ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଅପ୍ରତିରୋଧୀ ଆଭା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ କୌଣସି ବାଧା ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଅପାର ଧନ, ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଧନ, ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଏକ ଗାଡ଼ି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସତ୍ୟ। ଏହି କଳିଯୁଗ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ କିଛି ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗଧ ପରି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ରଦେଶରେ ବସିଛି। ଏହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟିଏ କମଳ ଘଟ୍ଟା, କମଳ ବୀଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କଡ଼ି ଶଙ୍ଖ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଳଦିଆ କଡ଼ ଶଙ୍ଖ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ରାତିରେ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ରାତି 12:00 ପରେ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଲାଲ ରେଶମ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚୁପଚାପ ଏହି ଲାଲ ପାଉଚକୁ ସେହି ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଦିନ ଏହି କମଳ ବୀଜ ଏବଂ କଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେହି ଦିନ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବେ ଏବଂ ଏହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବ ଏବଂ ଭିକାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବେ। ତୁମେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ ହେବ। ତୁମର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏକ ଚମକଦାର ଗାଡ଼ି ବସିବ ଏବଂ ଏସବୁ ଦେଖି ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯିବେ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗୁରୁତର ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ତୁମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଇପାର ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରେମ ପାଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇ ନ ପାରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥାଅ, ଯଦି ତୁମର ମନ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ତୀବ୍ର ଚାପରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଘରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ତୁମର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଦେଖ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ବାକି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଏହି ଅଶାନ୍ତି ରାହୁଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧୂଳି କରୁଛି। ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତୁମର ଘରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର ପକେଟରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ମୟୂର ପର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୟୂର ପର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତୀକ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଶୀତଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭିତରର କ୍ରୋଧ, ଅବସାଦ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ପବନରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି 100% ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚମକ ଦେଖାଯିବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କରୁଥିବା ଏକ ଭୁଲ ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ଚମଡ଼ା ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ପୂଜାରେ ଚମଡ଼ାକୁ ରୀତିଗତ ଭାବରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ଯାହା ଦିବ୍ୟ ମାତା ସର୍ବୋପରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟର ଉପର ପକେଟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସର ଏକ ପୃଥକ ସଫା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ସଫା ଲାଲ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ସୂତା କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ଏକ ଛୋଟ ପାଉଚରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେପରିକି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି, ଏପରି ଘର ଯେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ପ୍ରଥାଗତ ଶୋକ ସମୟରେ, କିମ୍ବା ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଠରୀ, ପୂଜା ଘରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜିନିଷଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ କେବେବି ମଇଳା କିମ୍ବା ଅଧା ହାତରେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ନିୟମ, ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷରେ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ପବିତ୍ର ଉପଚାର ଯେତେ ଅଧିକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଅଧିକ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଯେପରି ଆପଣ ଏକ ପିଲା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଧନ ଏବଂ ଖୁସିର ଏପରି ଏକ ଲହରୀ କିପରି ଉଡ଼ିଯାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିବ।